آپ ان پیج میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں ان پیج کو، تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ جو بھی ویڈیو جو بھی کلاس یہاں سے اپلوڈ کریں تو آپ کو ضرور مل جائے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھا ان پیج سکھا لیں تاکہ آپ اپنی زندگی کے اندر کامیاب اسکل پرسن بن سکیں۔ اور یقیناً آج کل لوگ یہ ان پیج سے بہت سارا پیسہ کما رہے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بھی لوگوں کو کتاب بکس وغیرہ کمپوز کر کے دے سکتے ہیں، کیونکہ پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے۔ آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں، اگر آپ گورنمنٹ نوکری کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ ضروری ہے کہ کمپیوٹر آنا چاہیے۔ کمپیوٹر آنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اس کے اندر آپ کو کمپوزنگ آنی چاہیے۔ انگلش کمپوزنگ بھی اس کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا اور اردو کمپوزنگ بھی سکھاؤں گا، اور اس کے علاوہ جو اس کے ہیں ٹول بارز ہیں، اس کے علاوہ مینیو بارز ہیں، اس کے اندر سیٹنگ کس طرح سارا یہ جو ان پیج A to Z آپ کو میں سکھا دوں گا۔ لیکن آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور ان پیج سیکھنے میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آن لائن دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہو۔ تو اب ہم اپنا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان پیج کا انٹروڈکشن کروائیں گے، ان پیج کا تعارف کروائیں گے۔ ضروری ہے کہ آپ سے کوئی پوچھتے ہے کہ ان پیج آپ کہیں کلرک بننے جا رہے ہیں، کہیں اور اردو کمپوزنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ سے کوئی بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یار ان پیج کیا میں کام کیا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ کو کہیں جاب کے لیے رکھیں گے تو اس سے پہلے آپ کا انٹرویو، آپ کا ٹیسٹ وغیرہ ضرور ہوگا، تو آپ یہ پریکٹیکل بھی ہوگا ضرور۔ اس سے میں بالکل بھی منع نہیں کرتا ہوں کہ آپ پریکٹیکل، کیونکہ پریکٹیکل تو اہم حصہ ہے اس پروگرام کا، لیکن اس سے پہلے آپ کو جو سیکھنا ہے وہ ہے آپ نے اس کا تعارف وغیرہ سیکھنا ہے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ تو وہ ہم آپ کو سب کچھ دیں گے آج، کیونکہ ہم پہلی کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کلاس میں آپ کو ہم تعارف بھی کروائیں گے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کو آج کا سبق بھی دیں گے تاکہ آپ اس کو یاد بھی کر سکیں اور اس کے اوپر پریکٹس بھی کر سکیں، آپ کا ٹائم نہ ضائع ہو۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر 3 چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اہم ہوتی ہیں۔ ان پیج سیکھنے کے لیے 3 کام بہت ضروری ہیں۔ کام اس لیے ہے کہ یہ تینوں ورک ہیں، ضروری نہیں ہے یہ تینوں کام ہی ہیں، اور تینوں کو پریکٹیکل بھی کریں گے، تھیوری بھی ہے۔ یہ تینوں ہمارے لیے بہت اہم چیزیں ہیں۔ ان پیج کے بارے میں معلومات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان پیج کے بارے میں کہ یہ ان پیج ہے کیا چیز، اس کے اندر ہم کیا کیا چیز لکھ سکتے ہیں، تو ہم ان کو کہاں کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے گرافک ڈیزائننگ کے لیے کوروٹا کے اندر اگر ہم کوئی چیز لکھ کے لے کے جاتے ہیں، وہاں سے ہم ڈائجسٹ بنا سکتے ہیں، کوئی اور چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ پروفیشنل بھی آج کل کے جو ہے السٹریٹر سیکھتے ہیں، ایڈوب فوٹو شاپ سیکھتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو ان پیج کی معلومات ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ان پیج سے شروع کریں گے تو آپ کامیاب گرافک ڈیزائنر بھی بن سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے اس کے اندر تھیوری ہے، تو ہم تھیوری آپ کو پڑھائیں گے تاکہ آپ کو یاد بھی ہو سکے، اور تیسری چیز اس کے اندر پریکٹیکل ہے۔ یہ بہت ہی اہم حصہ ہے اس پروگرام کا کہ آپ پریکٹیکل کرتے رہیں۔ پریکٹیکل کے بنا آپ ان پیج نہیں سیکھ سکتے، یہ میری گارنٹی ہے۔ آگے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان پیج اردو، فارسی، پشتو، سندھی، عربی اور دیگر رسم الخط کی حامل زبانیں لکھنے اور صفحات کی تزئین و آرائش کا ایک سافٹ ویئر۔ یہ لکھنے کا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ لکھنا کیا ہے، کمپوز کرنا ہے۔ تزئین و آرائش ہوتی ہے اس کے اندر فاؤنٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے، آپ نے ڈیزائن دیکھے ہوں گے، ہر جگہ لگے ہوتے ہیں۔ کوئی کس طرح موٹا سا ڈیزائن ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے یار یہ تو کسی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، کسی نے کیا، لیکن یہ ایک کمال ہوتی ہے ان پیج کی۔ اس کا پہلا نسخہ جو ہے وہ 1994 میں جاری ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایڈوانس آتے رہے، نئے سافٹ ویئر، نئے فیچرز آتے رہے، تو اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کی جو کلاس ہے نا وہ ہم نے لکھی تو صرف 1 گھنٹے، کیونکہ آپ نے 1 گھنٹہ جو ہے پریکٹس کرنی ہے لازمی۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر ٹولز بار کو۔ باقی چیزیں ہم جو تھیوری پڑھیں گے وہ بعد میں آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں میں انٹروڈکشن بھی کروا لوں، ٹھیک ہے۔ تھیوری یہ پڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے معلومات میں ہونا چاہیے۔ آپ کہیں سرکاری جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پہلے پریکٹیکل کے لیے نہیں بٹھائیں گے، پہلے بلکہ آپ سے ٹیسٹ لیں گے۔
تو ہم اس میں دیکھیں آپ یہاں پہ کہ یہ ہے ٹول بار، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹول بار، میں نے لکھا بھی ہے، آپ نے پاس نوٹ کر لیں، یہ ہے ٹول بار۔ اس کے اندر ٹولز ہوتے ہیں، یہ مختلف قسم کے اوزار ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم یہ اپنا سافٹ ویئر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سافٹ ویئر میں دیکھیں آپ کہ سب سے پہلے ٹولز ہے، پک ٹول ہے، پھر ہینڈ ٹول ہے۔ ہم دو ٹولز پڑھیں گے، اور جو ہے نا آپ اس کو موٹا موٹا انٹروڈکشن دیکھ لو کہ یہ ہے ٹول بار۔ ٹول بار کو آپ کو میں انٹروڈکشن کروا دوں کہ کوئی بھی اسکل سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے پاس ٹولز ہونے چاہیے۔ کوئی بھی ہے، اگر آپ الیکٹریشین بنتے ہیں تو آپ دیکھیں کوئی بھی الیکٹریشین ہوتا ہے اس کے پاس ٹولز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک باکس ہوتا ہے، باکس کے اندر بھی بہت سارے ٹولز رکھے ہوتے ہیں۔ اس میں دیکھیں آپ کہ اس کے پاس پلاس ہوتا ہے، اس کے پاس کٹر ہوتا ہے، تاریں جوڑنے کے لیے بہت سارے ٹیپس وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سارے اس کے ٹولز ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم جائیں گے، اس میں ان پیج کے فوائد کیا ہیں کہ ان پیج اگر آپ سیکھتے ہیں، ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی بندہ کوئی بھی چیز پڑھتا ہے، کوئی سیکھتا ہے تو اس کو فوائد معلوم ہونے چاہیے کہ اس کو کیا فائدہ ہوگا، اور سب سے مین چیز ہی یہ ہے کہ ہمیں اپنے کوئی بھی ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو سیکھنے کے بعد۔ اس میں اردو، عربی، انگلش کمپوزنگ کر سکتے ہیں آپ، بک کمپوزنگ کر سکتے ہیں، تھیسس کمپوز کر سکتے ہیں، آرٹیکل، مضامین وغیرہ آپ کمپوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائجسٹ وغیرہ جب بناتے ہیں اس سے پہلے کمپوز ان پیج میں ضروری ہوتا ہے۔ بکس کمپوز جب تک آپ ان پیج میں نہیں کریں گے تو آپ کی بک وہ کورل نہیں ہو سکتی، کوئی فائل نہیں بن سکتی، نہ ہی وہ شائع ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے تھیوری، دوسرے نمبر پہ۔ تھیوری کیا ہے؟ اس میں پیج سیٹنگ ہے، پیج سیٹنگ بھی آپ کو میں سکھاؤں گا اس میں تھیوری میں۔ اور پیج سیٹنگ کیا ہوتا ہے یہ میں پریکٹیکل میں آپ کو جیسے ہی لے کے جاؤں گا اس کے کلاس ختم ہونے کے بعد، تو دوسرا ہمارا جو حصہ ہوگا وہ پریکٹیکل کا ہوگا، اس میں آپ کو میں سارا یہ پریکٹیکل بھی دکھاؤں گا۔ پھر ہوتا ہے ٹول، پک ٹول۔ پک ٹول آپ نے دیکھا ہے یہ سامنے، یہ سب سے اوپر تیر کی طرح بنا ہوا ہے، تیر کا نشان بنا ہوا ہے، یہ ہے پک ٹول۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے لکھا ہوا ہے ہینڈ ٹول۔ ہینڈ ٹول اس کو ہم اس لیے آپ کو یاد کراتے ہیں کہ اس کے اوپر ہینڈ بنا ہوا ہے اور آپ کو جلدی یاد ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں جلدی اس کو بٹھا دیں۔ لیکن اس کا اصل نام جو ہے نا وہ ٹیکسٹ ٹول ہے۔ ٹیکسٹ ٹول اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ جب تک آپ اس کے اوپر کلک نہیں کریں گے تو آپ ٹیکسٹ نہیں لکھ سکتے۔ کسی بھی ٹول کے اوپر کلک کیا ہو، اس کے اوپر کلک نہیں کریں گے تو آپ اس کا ٹیکسٹ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جی شارٹ کیز۔ شارٹ کیز بھی آپ نے لازمی یاد کرنی ہے کیونکہ شارٹ کیز کے بغیر آپ کسی بھی اس سکلز کے اندر آپ فاسٹلی ورک نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام تیزی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں جو ہوتا ہے کہیں پہ بھی آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے تو آپ سے یہ فاسٹ سپیڈ مانگیں گے، سب سے مین چیز اس کی سپیڈ ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم جو شارٹ کی پڑھیں گے وہ سیو کی آپ یاد کر لیں، پھر میں بعد میں آپ کو جو ہے نا وہ اس کا پریکٹیکل بھی دکھاؤں گا کہ سیو کی شارٹ کی ہے کنٹرول ایس، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیو پیج کی کنٹرول این، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ تیسری ہمارے پاس شارٹ کی ہے سیو ایز، کنٹرول آلٹ ایس۔ ان پیج میں کنٹرول آلٹ ایس ہے لیکن ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ ان میں اس کی ڈیفرنٹ شارٹ کیز ہیں۔ جس طرح ورڈ میں اگر جائیں تو کنٹرول شفٹ ایس ہوگا۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ کنٹرول شفٹ ایس بتاتے ہیں، لیکن یہ شارٹ کیز ایم ایس ورڈ کی ہے، اس کے اندر استعمال ہوگی۔ ان پیج کے اندر کنٹرول آلٹ ایس استعمال ہوگا۔ پھر ہے پیج کلوز، آپ کام کر لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں، سیو کرنے کے بعد آپ اس پیج کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں گے اوپر کراس پہ جائیں گے، وہاں سے کریں گے تو آپ کو شارٹ کی جو ہوگی نا شارٹ کٹ، آپ 1 سیکنڈ کے اندر اس کو کلوز کرنے کے لیے Alt F4 دبائیں گے۔ اگر آپ صرف پیج کو کلوز کرنا چاہتے ہیں، نیو ورک شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول Alt 4 کریں گے اور پھر اس کے بعد نیو پیج اوپن کر کے کنٹرول این کر کے دوبارہ آپ کام شروع کر سکتے ہیں نئے کلائنٹس کے کام ورک پہ۔ تو اگر آپ اس پیج کو مکمل طور پہ آف کرنا چاہتے ہیں
बंद करना चाहते हैं तो आप Alt F4 दबाएंगे तो ये पेज क्लोज हो जाएगा। फिर इसके बाद आ गया प्रैक्टिकल हमने 30 मिनट तो लिखा हुआ है, लेकिन आपने 1 घंटा ज़रूर करनी है इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि 1 घंटे से कम आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बार बार भूल सकता है। फिर इसमें सबसे पहले आपने पहली लाइन टाइपिंग करनी है, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा आज कि पहली लाइन कौन सी हमारी टाइप होगी और किस तरह हम उसको कंपोज कर सकते हैं। दूसरी नंबर पे है जी हम टूल्स, 2 हमारे पास आ गए, एक पिक टूल आ गया, एक हैंड टूल आ गया। पिक टूल क्या है जी? पिक टूल है कहीं पे भी आप पिक करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन है, बॉक्स है, तो उसके लिए पिक टूल का यूज़ होता है। दूसरे नंबर पे है जी हैंड टूल। हैंड टूल आप इसलिए यूज़ करते हैं, आप कंपोज टाइपिंग शुरू करते हैं, अपना काम लिखना शुरू करते हैं, थीसिस वगैरह कोई भी चीज़ लिखना शुरू करेंगे तो आप हैंड टूल यूज़ करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं जी इन पेज पर। इन पेज को हम ओपन करेंगे जी, सामने आपके आगे ये हैं इन पेज। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो आपको इसका सीन नज़र आएगा वो इस तरह का होगा, बिल्कुल सादा, इसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, किसी को नहीं आता तो वो क्या करेगा, यार इसके अंदर हम क्या करें, ये तो कुछ लिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं लिख रहा है, यहाँ पे नहीं लिख रहा है, यार ये क्या आ गया हमारे पास। लेकिन क्या है, इसको हम सबसे पहले जो है ना इन पेज की यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल N। आपको शॉर्ट की बताई थी कंट्रोल N, क्या बताया था, कंट्रोल N। कंट्रोल N से क्या है, हम अपना ये शुरू कर सकते हैं। कंट्रोल N किया, इसमें आप देखें सबसे पहले हमने पेज सेटिंग करनी है। पेज सेटिंग सीखनी इसलिए है कि आप पेज सेटिंग किए बिना ही शुरू से कुछ सेटिंग मिलती है, लेकिन कभी आपको कोई भी सेटिंग चेंज कर दे, कोई ख़राब कर दे तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। और इसमें ऐसा भी होता है कि A4 A5 पेजेस मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, और A4 कौन सा होता है, A5 कौन सा होता है, उसके लिए आप जो है ना इस तरह आप वो करते हैं, अपनी बुक वगैरह जो भी है कोई भी फ़ोटो कापी करवाते हैं, उसकी मिसाल देखें, क्योंकि अक्सर तौर पे आप अक्सर जो है ना वो फ़ोटो कापी कराने के लिए जाते हैं या प्रिंट निकलवाने के लिए, तो वो आपको निकाल कर देगा A4। जब तक आप उसको नहीं कहेंगे लीगल पे निकालो या A5 पे निकालो, तो वो आपको A4 पर ही निकाल कर देगा प्रिंट। तो A4 होता है बुक का सीधा सादा पेज होता है। A5 जो होता है, अगर A4 को फोल्ड कर दो, बिल्कुल दरमियान से रख कर फोल्ड कर दो तो ये बन जाएगा A5। A4 को फोल्ड करेंगे तो बन जाएगा A5, ठीक है। अगर उसको भी फोल्ड करेंगे तो बन जाएगा A6। दोनों का जो है आधा, ठीक हो गए 1.4। ये आ गया सामने आपके A5, ये A5 पेज है, ठीक हो गया। इसी तरह आगे हमारे पास नेक्स्ट आ गई विद हाइट। विथ कहते हैं इसकी लंबाई को, ऐसे रखें हम तो विथ है, और ऐसे रखें हम बिल्कुल सीधा ऊपर, ये हाइट है। ये हाइट बिल्कुल ऊपर नीचे को कहते हैं ऐसे, ठीक हो गया। विद और हाइट का जो है ना आपने जो स्पेस रखनी है वो रख सकते हैं। फिर इसके बाद आ गया जी पोर्ट्रेट लैंडस्केप। हम क्या करते हैं, पेज हमारे पास होते हैं जी A5 पेज होते हैं, इसको हम पोर्ट्रेट किस वक्त कहेंगे, लैंडस्केप किस वक्त कहेंगे। एक बंदा कहता है यार मुझे पोर्ट्रेट लैंडस्केप एक पेज निकाल दो, उसके ऊपर ऐलान लिख दो, ये ऐलान है बस। तो हम उसको निकाल के हम पूरे पेज पे इस तरह, आपने देखा होगा पेज टेढ़ा लगा हुआ लेकिन ऊपर अल्फाज सीधे लिखे हुए हैं, सही लिखे हुए हैं, सही डायरेक्शन में लिखे हुए हैं, पेज इस तरह लगा हुआ है बिल्कुल, इसको कहेंगे लैंडस्केप। और पोर्ट्रेट तो आप देखते ही रहते हैं, जैसे आपकी बुक प्रिंट हुई होती है, कोई भी चीज़ होती है। फिर उसके बाद आ गया पेजेस। यहाँ पे जो होता है पेजेस, आपने अगर 20 पेज लिखने हैं तो यहाँ पे लिख लो आप 20, यहाँ पे 10 पेज लिखने हैं तो आपने 10 पेज। लेकिन ये इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि हम जैसे जैसे लिखते जाते हैं तो पेज ख़ुद ब खुद ही नेक्स्ट पेज आ जाता है। इसके लिए हम ये चीज़ यूज़ नहीं करते। अगर किसी को चाहिए हो तो यूज़ कर भी सकता है।
अगर कहता हो कि मैं यार नहीं मैंने 10 ही पेज लिखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखने, आप यहाँ पे 10 लिख लो और 10 जब पूरे हों तो बंद कर दो। फिर उसके बाद आगे मार्जिन। मार्जिन होता है हमारे पास पेज होता है, उसके साइडों पे आप लाइनें लगाते हैं, साइडों पे ऐसे आप देखें पेपर के अंदर भी आप साइडों पे लाइनें लगा रहे होते हैं स्केल से। ये उससे बाहर जो खाली जगह होती है वो होते हैं मार्जिन। ऊपर भी छोड़ होता है क्योंकि ऊपर तो वैसे ही मार्जिन दिए होते हैं, नीचे से भी आप एक लाइन छोड़ देते हैं, वो भी मार्जिन छोड़ देते हैं, साइडों पे तो आप लाइन लगा लेते हैं। उसके बाहर जो खाली हिस्सा होता है वो होता है मार्जिन। ठीक हो गया। हम आम तौर पे जो पेज का मार्जिन रखते हैं वो A4 साइज़ का 1.5 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1.5, राइट से लेफ़्ट से। ठीक हो गया। टॉप से और बॉटम से हम एक ही मार्जिन रखते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा लेटर हेड पे अगर अपना निकालना चाहे, कोई भी लेटर लिखता है कहीं पे, तो उसके बाद अगर वो निकालना चाहता है, उसे प्रिंट निकालना चाहता है, तो वो उसे चाहिए कि वो क्या करे, टॉप से अपना अगर उसको इंच से साइज़ ले ले और टॉप से उतना मार्जिन रख कर उसको कंपोज कर ले। और उसके बाद क्या होगा कि वो जब जैसे ही प्रिंट निकालेगा उसका उतना ही मार्जिन ऊपर से जो प्रिंट हुआ होगा पहले से, लेटर हेड के ऊपर नाम मोनोग्राम लगा होगा, उसके नीचे वो प्रिंट देगा। ठीक हो गया। आगे आगे डायरेक्शन होता है लिखने के लिए। ठीक है। अगर लेफ़्ट से राइट लिखते हैं या राइट से लेफ़्ट लिख रहे हैं, लेफ़्ट से राइट जो होता है वो इंग्लिश आप लिख सकते हैं, उर्दू भी, लेकिन जो होती है इंग्लिश के लिए इस्तेमाल होता है लेफ़्ट से राइट। और राइट से लेफ़्ट क्या होता है, उर्दू के लिए डायरेक्शन इस्तेमाल होती है। इनकी शार्ट कीज़ भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ये आगे कॉलम्स होते हैं। आप आम तौर पे देखें कि कहीं पे भी आप डाइजेस्ट पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, वो इस तरह कॉलम्स में लिखी होती है, ऐसे पैराग्राफ बने होते हैं, फिर यहाँ पे नीचे आती है, फिर यहाँ से शुरू हो जाती है, वो उससे कहते हैं कॉलम्स। यहाँ पे आप अगर जितने कॉलम्स लगाते हैं आप शुरू में लगाएंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है किसी शॉर्ट की से यहाँ पे कॉलम्स बाद में नहीं बन सकते। आप पहले ये इसकी सेटिंग में लगाएंगे। आपको कोई कहता है यार मैंने डाइजेस्ट या रसाला अपना कंपोज करवाने, लेकिन उसके 2 कॉलम्स हों, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 2 लिखेंगे तो हम ऐसे क्लिक करेंगे जब आप देखें, ये देखें सबसे पहले हमारे पास ये आ गया। हम यहाँ पे लिखते हैं, ये देखें, ठीक हो गया। अब इसको देखना आप कैसे, ये देखें पहले इस तरफ से आ गया, फिर उसके बाद ये क्या करेगा जी, ये देखते जाए, ये होते हैं कॉलम। क्या हो गया, इसको कहते हैं कॉलम। तो इसके नीचे आ गया गटर। कॉलम्स के दरमियान आपने देखी होगी 2 लाइनें लगी होंगी, एक इस तरफ एक इस तरफ। इसके दरमियान में जो होता है ना स्पेस होती है इसके दरमियान, उसको कहते हैं गटर। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं इसके डबल साइड पेज के, हम डबल साइड पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम इसको डबल साइड, लेकिन अमूमन हमें ये यहाँ पे यूज़ नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये प्रिंट में ही इसकी सेटिंग हो जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद हम करेंगे ओके। हम एंटर भी दबा सकते हैं, यहाँ से भी ओके कर सकते हैं, लेकिन एंटर जो है ना बहुत ही आसान तरीका है। एंटर दबाएंगे बस पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आगे जी हम आपको आज का जो है सबक दे देते हैं, बिल्कुल शॉर्ट सबक जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। एक आपने पेज सेटिंग की प्रैक्टिस करनी है कि पेज सेटिंग क्या होती है, पेज को सेटिंग किस तरह करते हैं, A5 किस तरह लगाएंगे, A4 किस तरह लगाएंगे, A5 का क्या साइज़ होगा, या आपने नोट भी करने हैं, और उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर अभी हम चलते हैं जी टूल्स पे। सबसे पहले हमारे पास आगे 2 टूल्स, हम आज 2 ही टूल्स पढ़ेंगे क्योंकि ये याद करने में आपको दिक्कत होगी, तो यकदम आप नहीं याद कर सकते। सबसे पहले हम ये टूल पढ़ेंगे पिक टूल। ये सबसे ऊपर आप देखें, हम पिक टूल किस लिए यूज़ करते हैं, ये मैं एक बना लेता हूँ बॉक्स बनाता हूँ। फिर उसके बाद मैं पिक टूल पे क्लिक करूँगा, इस बॉक्स पे करूँगा, ये देखें कहीं पे भी पिक ड्रॉ, कहीं पे कोई भी चीज़ बॉक्स उठा के ना
ड्रॉ कर सकते हैं, पिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए होता है इसमें पिक्चर भी आप रख सकते हैं, कोई भी चीज़ इसके अंदर आप लाना चाहते हैं तो दरमियान में कोई स्पेस छोड़ना चाहते हैं, ये आप पिक करके ना ड्रॉ कर सकते हैं कहीं पे भी, कोई भी चीज़, पिक्चर वगैरह कोई। फिर उसके बाद आ गया हैंड टूल। हैंड टूल किस लिए यूज़ होता है? ये टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। इसको आमतौर पर टेक्स्ट टूल कहते हैं, और हैंड टूल इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उसके ऊपर हैंड बना होता है, ठीक है। लेकिन इसके बिना हम कोई भी टूल क्लिक कर लें, देखें नहीं, इन किसी भी टूल्स के ऊपर क्लिक होगा तो आपकी यहाँ पे कोई भी चीज़ आप टाइप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ज़रूरी है हैंड टूल सेलेक्ट करें। हैंड टूल सेलेक्ट करने के बाद हम कर सकते हैं, ये देखें, कोई भी चीज़ हम इसके ऊपर टाइप कर सकते हैं। ASDF सेमीकोलन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम रख लेते हैं, हम इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट को करेंगे, ठीक हो गया, कंट्रोल आल्ट लेफ़्ट, ठीक है। ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन एंटर। इस तरह को मैं बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। इसको जो है ना हम दो तरीक़ों से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने मैटर को। पहले हम यहाँ पे भी आ सकते हैं, ये देखें आप, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी शॉर्ट की जो आपको बता देते हैं, अपने पास नोट करें, कंट्रोल F10, इससे ये बड़ा होगा, कंट्रोल F9 से ये छोटा होगा, ठीक हो गया, कंट्रोल किया। फिर उसके बाद हम जी ये फिर आपको सेमीकोलन एंटर, ASDF JK सेमीकोलन एंटर, ये आपने याद करना है। ये आप सबसे पहले इंग्लिश याद करेंगे तो फिर उसके बाद हम आपको उर्दू भी सिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 3-4 क्लासेस हमारी होंगी, उसके बाद हम आपको उर्दू भी शुरू करवा देंगे। 3-4 क्लासेस में मैं ये कवर कर लूँगा आपकी इंग्लिश कंपोजिंग, और ये सबसे पहले सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी मैसेज, कुछ भी चीज़ आप टाइप करते हैं तो वो इंग्लिश में होती है। आप सबसे पहले यकीनन इंग्लिश के भी कोई आर्टिकल लिखना चाहेंगे, कुछ और चीज़ लिखना चाहेंगे, पेपर कंपोज करके देना चाहेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंग्लिश में आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं, लेटर वगैरह, तो ये सबसे पहले ज़रूरी है। ये आपने अच्छी तरह याद कर ली इंग्लिश की कंपोजिंग, तो उर्दू की आपके लिए मैं बहुत ही आसान बना दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।